नारायण सेवा फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन 2017 मसीह पंजीकरण है। पंजीकरण पर विभिन्न प्रकार सामाजिक कार्यक्रम राजधानी तथा राजधानी बाहर सामाजिक कार्यक्रम सहित रक्तदान वृक्षरोपण पूजा पूजा आपण गो सेवा सहित विभिन्न प्रकार जनसचेतनतामूलक कार्यक्रम राजधानी और बाहर राजधानी नारायण सेवा फाउंडेशन कर यार सभापति सम्माननीय शिवनारायण मिश्र सभापतित्व और संपादिका जी की यार संपादिका समाजसेविका समिता महारणा मार्फत ये 9 वर्ष है पदार्पण कर आज हूँ तार थिला नवम संवत्सर उत्सव। ये उत्सव डॉक्टर राजीव कुमार ज्ञानेन्द्र मुख्य वक्ता भाव उपस्थित थे। पद्मश्री डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक विशिष्ट भाषाविद से उद्घाटक होते। डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वास सम्मानित अतिथि से सम्मानित अतिथि भाई प्रकृत में कह गले मानव सेवा ही माधव सेवा यह पाथ्य कर 9 वर्ष है कार्यक्रम कर कार्यक्रम राजधानी बाहर आहरी व्यापक भाव में केमती तार क्षेत्र प्रस्तुत सेवा हूँ देखो ना सेवा गोटे छोटिया जिनस नुह गोपबंधु सेवा करते बर्तमान जो सेवा चली सेवा ना गोटे प्रहसन होमें कहूँ पूज्य पूजा कथा जी आप कहे पूज्य पूजा खाली आम कागज कलम सीमित रोचे पूज्य पूजा कौन ओडिया अस्मिता कौन ओडिया अस्मिता को आप बर्तमान देखुं पूर्व सरकार कौन बर्तमान सरकार जहाँ भी कम कर समस्त जानते कहवा आवश्यक ना कहवा गले प्रकृत जब आप पूज्य पूजा करिया अस्मिता को देखुं मानव सेवा करुँच प्रकृत समर्पित भाव में आप सेवा को आसते केवल कागज कलम सीमित न रही संवाद पत्र आपंकर नाम कि फोटो बाहर बोली आप सेवा करवाटा उचित नहीं सेटा को धर्म को आखिठार सदृश तेणु आप जेकोसी क्षेत्र देखु गणमाध्यम भी सब गणमाध्यम भूल नुहे किसी गणमाध्यम अच्छा किंतु मो मत किसी व्यक्ति विशेष किसी संगठन कौन राजनीतिक दलर गोटे तार दृष्टिकोण आगू को न आणिकी निजर उद्यम निष्ठा परिश्रम समानुवर्तित आम जहाँ भी करवा सामाजिक पूजा हो सामाजिक समर्पित भाव में करवा आवश्यक मोर व्यक्तिगत कथा बाकी रहा आपणकर सांबादिकता कथा जब पचार ओडिया भिन्न प्रसंग प्रकृत में आज वार्ता हूँ गोटे जिन देखो पाठ्यपुस्तक को लेकिन विभिन्न प्रकार राजनीति है पूर्व सरकार कौन करते पूर्व सरकार हो बर्तमान जो ओडिया चक्रांत होता अलग जिनस किंतु एभली अक्षमणीय त्रुटि जो पाठ्यपुस्तक देखाई कौन से गोटे ग्रहण नुह जो सरकार पूज्य ओडिया अस्मितार दुहाई देकी सरकार को आसिले से सरकार गोटे अण ओडिया अफिसर को आर दायित्व देले ये आपण भावतु समस्त मु कहूनी जे सब अफिसर खराब अण ओडिया अफिसर भी भल अच्छा अधिकारी भल अच्छा किंतु प्रकृत कह गले आज प्रसंग थिला आज प्रसंग थिला सामाजिक संगठन माने आज जो पुस्तक उन्मोचन होती आर विशेषत्व हूँ कौन 2017 मसीह जो पंजीकृत है समर्पित भाव में आम रक्तदान ठूँ आरंभ कर वृक्षरोपण पूज्य पूजा को आगे देलु प्राथमिकता देलु तेणु 19 मसीह महाबात्यार विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जहाँ होता है सरकारी भाव पंजीकृत है गोटे सरकारी भाव में पंजीकृत गोटे संगठन हवा निहाती आवश्यक ना आपण मैंने आगे जब आम कम कर गोटे प्रभाव पड़ो सरकार भी शुणे मौलिक मनीष पशु गच्छ भगवान देवस्थान पूर्णिमा यही दिन जो सेवा संकल्प मानवता देखो आज आप बढ़िया कथा कहले देवस्थान पूर्णिमा आम समस्त जानते जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ आज देवस्थान पूर्णिमा तेणु आज एक पवित्र दिन में आम सामाजिक संगठन आम प्रतिष्ठा होता यही दिन टी आम ग्रहण कलु कहीं ना प्रकृत में सेवा तो समस्त किंतु गोपबंधु आदर्श हो बा समिता मैडम जहाँ कहले भीमसेन राम जी बोलगढ़ गांधी बोली आप जानते जो समर्पित से बह कर पियाज रसुण खाऊन कि जो समर्पित भाव सेवा कार्य कौन प्रकार खबर न बाहर निआर भाव में से कार्य कर चलते माने युवक मान उत्साहित करवा श्रमदान करवा सफाई कार्य करवा विभिन्न बस्ती की जाकि कुष्ठ रोगी मान सेवा करवा
ବୃକ୍ଷଦାନ ରୋପଣ କରିବା, ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା ବି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଚାଲିଗଲେଣି 45 ବର୍ଷରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା, ସେଇଟା ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏଇଟା এই সংগঠনটা ନିର୍ମାତ କରାଯାଇଛି এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନାରାୟଣ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସମିତା ମହାରଣା। ଆମର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଏଇ ସେବା କରିବା ପ୍ରତି ମନ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ଥିଲେ ଯାହାର ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଶାଳା କରିବା ଆଉ ଜରାଶ୍ରମ କରିବା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସାକାର କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀର ସୁବିଧା କିଛି ବି ନେଇନୁ। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିସାରିଛୁ। ରକ୍ତଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟ ଠାରୁ ହିଁ ମୋର ଏ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ସଭାପତି ଥିଲେ ଆମର ଶିବ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ହଁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଏସବୁ କଥା ଆମର ସବୁ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ। ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମହିଳା ଦିବସରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ, ସେଗୁଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆମେ ହିଁ ଦେଇଥାଉ। ସେବା କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ରହିବେ ତାହେଲେ ପରିବେଶର ସମାଜର ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଲରେ ମାନେ ସୁଦୃଢ ହେଇପାରିବ। ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ହଉ, ପରିବେଶ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ହଉ, ସବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସମାଜ। ଆଜି ନାରାୟଣୀ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର 9ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ନାରାୟଣୀ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତୁ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯେତେ ପଡ଼ିଛି ନାରାୟଣୀ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେଠି ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଏବଂ ଗଛକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗାଉ, ଯେତିକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ ସେତିକି ଗଛ। ତେଣୁ ନାରାୟଣୀ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମେନଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସେ କିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, କାହିଁକି ଏ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସେମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯାହା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରତି କିପରି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସେଇଆଡ଼ିକି ଯିବ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ସେବା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁଥିବା ପିଲା ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବର ଦୁଃଖଟାକୁ ନ ବୁଝି ପାରିଲା, ତା ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ସେବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ତାର କର୍ମ କିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କରୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଦିନୁ ସିଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହଉ, ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରେ ମୋର ସେବା ହିଁ ତା ପଛରେ ରହିବ। ମାନବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ବି ହବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛି ଯେ এই ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, এই ବିଶ୍ୱକୁ ସେହିପରି ସତେଜ ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ରଖିବା, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଯେପରି ବିଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା, ତା ଭିତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ତା ଭିତରେ ପରିବେଶ, ଏସବୁ ସେବା ତାର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବୃହତ୍ତର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଆଜି ଆଉ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲା।